చేయాలని ఆలోచించేటువంటి వ్యక్తి ఈ సమాజం కోసం చాలా కష్టపడుతున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. సో దానికి తోడు ఈరోజు అవార్డులు తీసుకుంటున్నటువంటి ప్రముఖులందరూ మీ అందరికీ కొంచెం రాజనారాయణ సార్ గారి బాధ్యతను మీ మీద పెడుతున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎంతో కొంత మనము మీరు అందరం కలిసి సమాజం కోసం చేద్దామని ఈ అవార్డుని ఇస్తూ మీకు కొంచెం బాధ్యత మీ భుజాలపైన ఇస్తున్నారు సార్. సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ద అవార్డీస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ హియర్ అండ్ మేకింగ్ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఇంత అద్భుతంగా నిర్వహించడానికి ముఖ్య కారకులైన డాక్టర్ రాజనారాయణ ముదిరాజు గారు, తెలంగాణ సిటిజన్ కౌన్సిల్ ఫౌండర్. వారు మన ఈ ఆర్గనైజేషన్ గురించిన విషయాలు, అసలు ఏ ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేయబడ్డది, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయబడ్డది, తర్వాత ఇప్పటివరకు చేస్తున్న కార్యక్రమాల అచీవ్మెంట్స్, ఇంకా చేయాల్సిన వారి మనసులో ఏమైనా ఆలోచనలు ఉంటే అవి కూడా ఇది అద్భుతమైన వేదిక. ఇది ఇక్కడ నుంచి షేర్ చేసుకుంటే ఇంకా చాలామంది ఆయన ఇష్టపడే వాళ్ళు, ఆయన గురువుగా భావించే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక అవగాహన వస్తుందనే ఉద్దేశంతో వారిని 4 మాటలు మాట్లాడుతుందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Telangana Citizen Council, it's a non-governmental organization working for the betterment of poor for the past 3 decades in different districts and slums of Hyderabad district. We have organized many awareness programs on national integration, peace, protection of environment, community development, women welfare and development. Every year, previously I was Youth Congress Vice President and NSY City Chief, and many different posts I have taken up, and different activities for the welfare of the women and student, youth, cultural programs in different areas. This year we organized essay writing and debating competitions, sports activities among the different school and college in different areas of Hyderabad and Rangareddy district. I especially thanks to the today's chief guest Chandraya Garu, Justice Narayan Garu and Jayasudha Garu, Professor Balakrishna Garu. Thank you very much. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంతో యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ అవుతున్న మా అఫ్సార్ అహ్మద్ ఉన్నారు. ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. తను ఏ కార్యక్రమం ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా పెన్నేకంటి లా కాలేజీలో విద్యార్థిగా ఉన్నాడు. వారి ఫాదర్ కూడా అడ్వకేట్గా పనిచేస్తున్నారు. చిన్న వయసులోనే ఈ సామాజిక కార్యక్రమంలో కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ మనం తీసుకుంటున్న ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా యాక్టివ్గా ఉంటున్నాడు. ఏమో 4 రోజుల తర్వాత ఈయన కూడా మరొక రాజనారాయణ ముదిరాజు ఆ కాంటెక్స్లో ఆయన 2 నిమిషాలు మాట్లాడాల్సిందే రిక్వెస్ట్. Respected awardees and my dear friends, a very good afternoon to you all. As you all know, week-long joyous celebration of 157th birth anniversary of Swami Vivekananda has been celebrated by TCC. He has left no stone unturned to promote, motivate, upbring the students, the youth. As we are the youngsters, we are the backbone of our nation. It is the responsibility of elders to guide us in the right direction as well. Swami Vivekananda ji has said that take risks in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. Ade vidhanga, in the same manner, we should always keep trying and achieve the success. I appeal all the youngsters of my age and elders that please make peace and harmony and celebrate unity and diversity. It is our duty to develop the nation. We have to take this step by making clean and green environment, by developing skills, by respecting elders. Moreover, I also urge youngsters to not to adopt drugs, any liquor or any other form of intoxicating things, because we can serve the nation much better than others. Because we are at young age, we can serve much better. And thank you Telangana. Before I conclude, I would like to thank Telangana Citizen Council for giving me this wonderful and fabulous opportunity, and the presence of Justice Chandraya sir and all others is greatest motivation for us. Thank you all. Have a nice day.
your feelings for the society, particularly for the youth. We will definitely take your assistance and your support in future our activities and keep actively participating in our all programs. Right now, it is my privilege to invite our senior member of our organization, Thakur Ganesh Singh Ji, who happens to be a senior service retired person from a popular institute that is called as Indian Institute of Preventive Medicine. ఇండియన్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్స్ అంటే ఈ వ్యాధులు రాకుండా ఉండడానికి కోసం ఉండే మన నారాయణగూడలో ఉంటుంది. దాంట్లో సైంటిఫిక్ ఆఫీసర్గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు. బట్ వెన్ వీ లుక్ ఎట్ హిమ్ వీ డోంట్ సీ హిమ్ యాజ్ ఎ రిటైర్డ్ పర్సన్. సో స్టిల్ హీ లుక్స్ వెరీ యంగ్ అండ్ బట్ నెవర్దలెస్ he is always with us in conducting any kind of programs for this organization. I really appreciate his concern for the social service. Now may I request you to say a few words about our organization and your అందరికీ సభకు నమస్కారం. ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు జస్టిస్ చంద్రయ్య గారికి కంగ్రాచులేషన్స్. మళ్ళీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించి ఈ సర్వీసెస్ని మళ్ళీ ఇంత పెద్ద చైర్మన్ పదవిని మీకు ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషపడుతున్నాం. మేము జస్టిస్ నారాయణ గారు వచ్చినందుకు మేము చాలా గర్విస్తున్నాము. జయసుధా మేడం ఇక్కడ ఉమెన్ ఒక ఎన్సిసి ఆఫీసర్గా కావడం మన రాష్ట్రానికి గర్వకారణం. ఇక్కడ మరి బాలకృష్ణ గారు ప్రొఫెసర్గా, యంగెస్ట్ ప్రొఫెసర్గా జియోగ్రఫీ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్గా, నేనే ఆ యూనివర్సిటీ నుంచి ఒకప్పుడు మెరిట్ గ్రాడ్యుయేట్గా సక్సెస్ కావడానికి మళ్ళీ సార్పగా కూర్చోవడం నేను ఎంతో గర్విస్తున్నాను. ఇక ఆర్గనైజేషన్ రాజనారాయణ ముదిరాజ్ గారి గురించి చెప్పాలంటే నాకు 30 సంవత్సరాల నుంచి చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్. నేను అనుకుంటా 30 సంవత్సరాల నుంచి అల్లు పెరగకుండా అలచిపోకుండా 30 సంవత్సరాల నుంచి నేను అనుకుంటా 30,000 ప్రోగ్రామ్స్ చేయొచ్చు. ఇటువంటి అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ ప్రతి ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు, ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ సమస్య వచ్చినప్పుడు ప్లాస్టిక్ గురించి అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్, విద్యార్థులను చైతన్యపరచడం, పబ్లిక్ని చైతన్యపరచడం. ఇంకోటి హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పటికీ ఆ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేయటము. ఇంకా ఇవాళ 150 సంవత్సరాల నుంచి మన వివేకానంద స్వామి బర్త్డేని చాలామంది మర్చిపోయి ఉంటారు. 157 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఆయన గుర్తించి ఇటువంటి కార్యక్రమం చేయటము చాలా గొప్పతనం. ఏంటంటే ఇందులో స్వామి వివేకానంద గారి గురించి కొన్ని విషయాలు నేను చెప్తాను. నాకు తెలిసిన వరకు స్వామి వివేకానంద గారు హైదరాబాద్కి వచ్చి ఉన్నారు ఒకప్పుడు. అది మా ఇంటి దగ్గర, నేను ఉండేది బడ్జీబాబు టెంపుల్ పక్కకు. ఆ టెంపుల్లో బడ్జీబాబు అని ఒక గురువు ఉండేవాళ్ళు. ఆయన దగ్గరికి కొన్ని సూక్తులు మంచి నేర్చుకోవడానికి అక్కడికి వచ్చి ఉన్నారట అప్పట్లో, చాలామంది చెప్తుంటారు. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ సర్వమత మహాసభలు చికాకులో జరిగినప్పుడు ఈయన ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఇతను ఇక్కడి నుంచి పోవటం ఇక్కడ బాంబే నుంచి వెళ్ళి బోట్లో వెళ్ళారు. అడుగున ఆయనకు అన్ని అవమానాలే. ఎందుకంటే స్వామీజీ అంటే గడ్డం ఉంటుంది, విభూతి ఉంటుంది, ఆయనకి ఏమీ లేదు, మోడర్న్ డ్రెస్సెస్ ఉన్నారు, ఈయన స్వామి ఎట్లయితాడని అక్కడి ఆంగ్లేయులంతా ఈయనని హేళన చేయడం జరిగింది. అందులో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చెప్తాను. మన భగవద్గీత తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళాం. చికాకు వెళ్ళినప్పుడు మన భగవద్గీత పుస్తకాన్ని కిందికి పెట్టి వాళ్ళన్ని గ్రంథాలు, వేరే మతాల గ్రంథాలన్నీ పైకి పెట్టినప్పుడు మీ పుస్తకం చూడ ఎంత కిందికి ఉన్నది, మా గ్రంథాలన్నీ ఎంత పైకి ఉన్నాయి అని ఆ గ్రంథం అచ్చా ఓకే నాకు కిందికే ఉంది కదా, నా పుస్తకాన్ని మీరు లాగండి, మీ అన్ని కింద పడిపోతాయి. ఆయన ఏది గొడవ పడేవారు కాదు. ఏదన్నా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆ సమస్యని సామరస్యంగా పరిష్కరించేవారు, గొడవ చేసేవాళ్ళు కాదు. ఇంకోసారి ట్రైన్లో బయలుదేరుతున్నప్పుడు ఏమైంది, అమెరికాలో పండుకున్నారు, నిద్రపోతే ఒక అమెరికన్ అక్కడి ఆఫీసర్ చెప్పులో ఈయన షూస్ ఇసి బయట పడేశాడు. షూస్ ఇసి బయటకు పడేసినప్పుడు ఏం చేయలేదు, లేచి కూర్చుకొని చూసినప్పుడు ఆయన మరీ పండుకున్నాడు. అమెరికన్ పండుకున్నప్పుడు ఆయన కోట్ తీసి బయట ఇసిరేస్తాడు. అరే నా కోట్ ఎక్కడ పోయిందని అమెరికన్ స్వామీజీని అడిగితే మీ కోటు నా షూస్ వెతకడానికి వెళ్ళిందని చెప్పాడు. చూడండి ఆ సమాధానాలు ఏ విధంగా చెప్పాడు చూడండి. గొడవ పడలేదు ఎక్కడ. ఇంకో దగ్గర ఒక ఇంటికి పిలిచారు భోజనానికి. పిలిచినప్పుడు అక్కడ భోజనం చేసుకుంటే ఏం చెప్పాడంటే మీరు స్పూన్ తోటి, ఆయన అమెరికన్స్ స్పూన్ తోటి తింటారు కదా, స్పోర్ట్స్ తోటి, ఇతను చేతులతోటి తింటున్నాడు అన్న. తింటున్నప్పుడు మీరు చేతులతో తింటున్నారేంటి, మీ ఇండియన్ కల్చర్ ఇంతే అని చాలా కించపరిచినట్టు మాట్లాడితే ఈ స్పూన్ ఎంతోమంది తిన్నది, ఎంతోమంది ఎంగిలి మీరు తింటున్నారు కాబట్టి మీరా నేనా, నేను చేతులతోటి నా చేతితోటి నేనే తింటున్నాను కాబట్టి నా చేయి వీళ్ళకి తినిపించలేదు అని చెప్పేవారు కదా. అంత స్పూన్ పడేసి అక్కడ చేతులతో తినడం మొదలుపెట్టాడు. ఆయన ఇంకో విషయం ఏంటంటే గొప్పతనం,
ఇంకో గొప్పదనం ఏంటంటే ఆయన ఏదైతే సంకల్పిస్తారో అందరికీ చెప్పేవాడు, నేను ఏదైతే సంకల్పిస్తానో ఆ పనిని మీరు ఖచ్చితంగా చేస్తే అది సక్సెస్ అవుతుంది 100% చెప్పేవాడు. మనం పని ఏదైతే చేపడతామో మంచి పని, దాన్ని మనం సమర్థవంతంగా చేస్తే అది ఎప్పటికీ సక్సెస్ ఉంటుందని చెప్పేవాళ్ళు. ఇంకోటి ఆయన పేరు చూడండి, ఇక ఆయన అంత కొట్టించిన వాళ్ళు, అంత ఇన్సల్ట్ చేసిన వాళ్ళు, అక్కడ అమెరికాలో స్ట్రీట్ పేరు కూడా స్వామి వివేకానంద అని పెట్టుకున్నారు. అది మన దేశానికే చాలా గర్వకారణం స్వామీజీ అక్కడ పోయి చేయటం అనేది. స్వామీజీ గారు ఇవాళ చూడండి అతి చిన్న వయసులోనే, అంటే యుక్త వయసులోనే మరణించడం జరిగింది. ఆయన ఎప్పుడు మరణిస్తారు, ఏ టైంకు మరణిస్తారు, ఏ టైం అనేది రాసి పెట్టినారు, చూపించాలి. నేను ఈ టైంకి చనిపోతున్నాను నేచురల్గా, ఈ టైం వరకు నాది అయిపోతుంది నాది అంతిమం అని. అంత గొప్ప వ్యక్తి, చాలా మెమరబుల్, చాలా మెమరీ ఉన్న వ్యక్తి, చాలా నాలెడ్జ్ ఉన్న వ్యక్తి. ఒకసారి చదివితే మొదటి అక్షరం ఒక పేరాగ్రాఫ్లో మొదటి నుంచి లాస్ట్ వరకు 2 లైన్లు చదివితే మొత్తం పేరాగ్రాఫ్ సారాంశం చెప్పేవాళ్ళు. అంత మేధావి, అంత శక్తి సంపన్నుడు. అటువంటిది ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి డాక్టర్ రాజనారాయణ గారికి నేను మరీ ధన్యవాదాలు. అవార్డీస్ కూడా చాలా ధన్యవాదాలు, తర్వాత చాలా ధన్యవాదాలు, చాలా థ్యాంక్స్. కూడా గుర్తుకొచ్చింది, మన హైదరాబాద్ నగరంతో స్వామి వివేకానంద గారికి అద్భుతమైన అవినాభావ సంబంధం ఉంది. ఆయన బాంబేకి వెళ్ళే ముందు హైదరాబాద్ నగరాన్ని కూడా 1893లో సందర్శించారు. ఆ సమయంలో ఆయన సికింద్రాబాద్లోని ఇప్పుడున్న మహబూబ్ కాలేజీ ప్రాంగణంలో ఈ నగరంలోని చాలామంది ప్రముఖుల్ని కలుసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళందరితో ఇష్టాగోష్ఠిగా మాట్లాడుతూ తన అమెరికా పర్యటన గురించి, తన ధర్మ ప్రచారం గురించి, తన భారతీయ విలువల పట్ల, భారతీయ సనాతన సాంప్రదాయం పట్ల ఒక అద్భుతమైన చర్చ ప్రసంగం ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో భాగంగా దాని గుర్తుగా ఇప్పటికీ అక్కడ మహబూబ్ కాలేజీలో స్వామి వివేకానంద హాల్ అంటే కట్టి ఇప్పటికీ అదే పేరు మీద కొనసాగుతున్నది. అది మన హైదరాబాద్తో ఆయనకున్న అనుబంధం. ఆ తర్వాత ఇక్కడ హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్న ప్రముఖులు, ఆ రోజులో ఉన్న అత్యంత సంపన్నులు కూడా ఆయనకు తమకు తోచిన విధంగా ఆర్థిక సహాయం కూడా చేశారు ఆయన అమెరికా ప్రయాణం కోసం. ఇవి నా గుర్తుకు వచ్చిన విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మన ప్రముఖ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు మాజీ జడ్జి నారాయణ గారిని ప్రసంగించాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, వారు గతంలో మన ఈ తెలంగాణ సిటిజన్ కౌన్సిల్తో ఎంతో అనుబంధం ఉంది. గతంలో మనం వరల్డ్ పీస్ డే కార్యక్రమానికి కూడా వారు చీఫ్ గెస్ట్గా రావడం జరిగింది. కాబట్టి మనం చేస్తున్న కార్యక్రమాలు, మన యొక్క చేస్తున్న పద్ధతులు వారికి బాగా తెలుసు. ఈ సమావేశానికి వారు కూడా రావడం మనకు ఎంతో మరొక నిండుదనంగా అనిపించింది. ఆ సందర్భంలో వారిని కూడా వారి సందేశం ఇవ్వాల్సిందని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. The chief guest, other distinguished persons on the dais, equally of the dais, those who are going to receive the awards on this day. In the 157th birth anniversary of Swami Vivekananda, the others in the audience. I am happy to be at this program. Already it is very late. I am not inclined to go into the details about the life of Swami Vivekananda or other aspects. As far as this Telangana Citizens Council is concerned, just I have gone through the invitation and the different programs. So, at the last sheet, this Telangana Citizens Council appears as being organizing several important programs. I pray the Almighty to shower the further blessings on these organizers so that they may be further strengthened to further proceed with these programs, more and more programs in the interest of the society at large. With these a few words, I pray the Almighty
especially the Lord of Seven Hills, to shower His blessings on all of us. Thank you. మనకి మన ముఖ్య అతిథి ప్రసంగించే ముందు ఇండో ఇజ్రాయెల్ అసోసియేషన్ ఫ్రెండ్స్ అసోసియేషన్ చైర్మన్గా ఉన్న ఆడెం రాజు గారు ఉన్నారు. వారు తమ సందేశాన్ని ఒక 2 నిమిషాల్లో ఇవ్వాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. Session. Working problems na and they. That's it. Thank you. అందరి చూపులు పడుతున్నాయి ఇజ్రాయెల్ వైపు. ఇజ్రాయెల్ యొక్క స్టేటస్, ఇజ్రాయెల్లో జరుగుతున్న అంతర్యుద్ధం గురించి కానీ, సామ్రాజ్యవాద దేశాల మధ్యన ఎలా నాశనం అవుతుంది, ఎలా ఇబ్బంది పడుతుంది అనేది ఇజ్రాయెల్ మనకు కళ్ళకు కట్టినట్టు కనపడుతుంది. ఇండో ఇజ్రాయెల్ ఫ్రెండ్షిప్ అసోసియేషన్ సందర్భంగా మీరు వచ్చారు, సంతోషం. ఇప్పుడు మిత్రులారా, ఎంతో ఆత్మతో అందరం ఎదురు చూస్తున్నాము ఈ అవార్డీస్కి బహుమతి ప్రదానం చేయడము, వారికి అవార్డు ప్రదానం చేయడం కోసము. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన నిగర్వి మనసున్న మహారాజు, అద్భుతమైన మేధాశక్తి ఉన్న గొప్ప వ్యక్తి, మనసున్న మనిషి. ఒక పేదవాని యొక్క మనసు ఏమిటి, ఒక హెల్ప్లెస్ మనిషి యొక్క బాధలు ఏమిటో తెలిసిన వ్యక్తి. జీవితంలో సంఘర్షణతోనే మొదలై ఈరోజు అత్యంత ఉన్నత స్థానానికి ఎదిగిన మన హైకోర్టు జడ్జి, మన గౌరవనీయులు శ్రీ చంద్రయ్య గారిని ఇటీవలే ప్రభుత్వం వారి దక్షతను గమనించి తెలంగాణ రాష్ట్ర హ్యూమన్ రైట్స్ మానవ హక్కుల కమిషన్ చైర్మన్గా నియమించిన సందర్భంగా వారికి మనందరి తరఫున కరతల ధ్వనులతో వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ వారి సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాము. వారి ప్రసంగం కాగానే ఇంకా వెంటనే మన బహుమతి ప్రదానము, మన అవార్డుల ప్రదానం ఉంటుంది. వారిని ఈ సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను.